اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر تعلیم سکینہ تو نے PDP اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کی جانے والی مبینہ جھوٹی پروپیگنڈا مہم پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عوام انہیں پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں۔ کلگام کے بانی ملا گاؤں میں خطاب کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ PDP کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران انہوں نے بانی ملا اور ملحقہ دیہات میں پینے کے پانی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا، جو دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے اہم قدم ہے۔ جو ہمارا سرمایہ 70 سال میں بنا تھا، وہ سارا سرمایہ ہمارا انہوں نے ختم کر دیا انہیں 2-4 برسوں میں 5 برسوں میں۔ کہا لوگوں کو ووٹ دو، BJP کو اقتدار سے باہر رکھیں گے، لیکن جب اقتدار آیا تو BJP کے گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ بیچارے وہ پریشان ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے بولنے کے لیے، وہ اگر بولیں گے تو کیا بولیں گے، اس لیے ان کا مین مقصد ہے کرسی پکڑنا، لیکن لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ لوگ سمجھدار ہیں، لوگ ان کو وہ موقع وہ چیز بن نہیں رہی ہے ان کی، جو ان کو مطلب ان کو لگتا ہے کہ شاید اقتدار کے لیے کر رہی ہیں، لیکن اس میں لوگ ان کو نہیں کر رہے، ایکسیپٹ نہیں کر رہے، ابھی تک لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور ان کو اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اگر جموں کشمیر آج 50 سال 60 سال پیچھے چلا گیا، اس کو دیکھنا چاہیے، اور یہ ہسٹری میں ہے، یہ کوئی میں ایسے نہیں بول رہی ہوں کہ میں بلا وجہ الزام لگا رہی ہوں، یہ آپ ریکارڈ نکال سکتے ہیں، آن ریکارڈ کی باتیں ہیں یہ، کیا کیا حکومت کی مدت ختم ہونے سے پہلے وعدہ کی گئی 1 لاکھ نوکریاں جموں کشمیر کے بے روزگاروں کو دی جائیں گی، یہ کہنا ہے سینئر NC لیڈر اور MLA حضرت بل سلمان علی ساگر کا۔ منصف TV سے بات کرتے ہوئے سلمان نے کہا کہ خود مختار اداروں کے ذریعے یہ نوکریاں دی جائیں گی تاکہ شفافیت قائم ہو اور سفارش کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ امپلائمنٹ کی بات ہے، ہمیں پورا یقین ہے جو ہم نے پرومس کیا ہوا ہے 1 لاکھ جابس کا اپنے مینیفیسٹو میں، ہم ڈفرینٹ ایجنسیز کے تھرو، پبلک سروس کمیشن اور SSRB اور جو الگ الگ بورڈس ہیں، آٹونومس باڈیز کے بورڈس ہیں، ان سب کے تھرو ہم اچیو اپنا گول کریں گے اور ہم 1 لاکھ نوکری ایٹ دا اینڈ آف آور ٹرم دے پائیں گے۔ تھوڑا سا پروسیس جو ہے اسپیڈ اپ کرنے کی ضرورت، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بٹ ہاں جو ہم کمٹمنٹ ہمارا ہے ہم اس سے برابر ہے، وعدہ بند ہے۔ 1 لاکھ نوکریوں کا ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہ پراپر پروسیجر کے تھرو وداؤٹ اینی فیوریٹزم، برابر ٹرانسپیرنسی سے وہ نوکریاں یہاں کے نوجوانوں کو ملنی چاہیے۔ سینئر BJP لیڈر و ترجمان الطاف ٹھاکر نے آج محبوبہ مفتی کی خطہ جناب اور پیر پنچال کو ڈویژن دینے کے بیان کی سخت تنقید کی اور کہا کہ محبوبہ مفتی پاکستان اور ISI کی بولی بول رہی ہیں۔ منصف TV سے بات کرتے ہوئے ٹھاکر نے کہا کہ گریٹر کشمیر کا تصور لشکر اور JKLF کا تھا، جس کی ترجمانی اب محبوبہ مفتی کر رہی ہیں۔ محبوبہ جی اس سیکٹر پہ کام کر رہی ہے جس سیکٹر کو ہماری پولیس، ہماری فوج اور ہماری آرمی نے ناکام کر دیا۔ وہ ISI کا سیکٹر تھا گریٹر کشمیر کا، کہ جموں کے جو مسلم میجارٹی علاقے ان کو کشمیر کے ساتھ ملائے اور جموں کو کمزور کیا جائے۔ ڈوڈا کشتواڑ اور راجوری پونچھ کا خطہ، جس کے لیے محبوبہ جی کہہ رہی کہ الگ ڈویژن بنایا جائے۔ یہ بیسیکلی ISI کا لکھا ہوا سکرپٹ ہے، جس کو ISI اور پاکستان، JKLF، حزب المجاہدین، لشکر طیبہ جیسی خوکار آتنکوادی تنظیموں سے یہاں امپلیمنٹ کرانا چاہتی تھی، لیکن اس کو جموں کشمیر حکومت نے GDC ڈوڈا میں طالب علم کی مبینہ خودکشی کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ کی سفارش پر فیکلٹی ممبر کو معطل کر دیا ہے۔ حکومت نے ایک 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے جو 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ اس سلسلے میں SSP ڈوڈا سندیپ مہتا نے میڈیا کو بتایا کہ لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ ڈوڈا پولیس اسٹیشن میں درج کرائی گئی ہے اور پولیس فی الحال معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ابھی تک ہمیں صرف اس لڑکی کا جو ہے وہ کچھ بلانگنگز جو ہیں وہ چناب کے کنارے ملی ہیں۔ ابھی تک جو ہے سرچ ہماری کنٹینیو ہے۔ وی کین ناٹ سے ود کانفیڈنس کہ لڑکی نے سوسائڈ کیا ہے، بٹ اس کی مسنگ رپورٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں، پولیس اسٹیشن ڈوڈا میں جو ہے وہ شوپیاں کے آونیرا زیناپورہ علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلہ IED برآمد کر کے بروقت ناکارہ بنا دیا، جس سے جانی اور مالی نقصان ٹل گیا۔
फौज, सीआरपीएफ और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने आईडी को नाकारा बनाया, जबकि यौम जमहूरिया के पेश नज़र वादी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। फरवरी की 2 तारीख से जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का दूसरा बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और 6 फरवरी को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे। इस बजट से इस बार आम लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, इस बात का जायजा लिया मुनसिफ टीवी की टीम ने। आइए सुनते हैं बजट को लेकर आम लोगों के तस्वुरात क्या हैं। अब उम्मीद यही है कि गवर्नमेंट जो है ये बजट सेशन इससे लोगों का ही फ़ायदा करेगी। इस बजट सेशन में हमारी ये उम्मीदें हैं कि ये बजट सेशन हमारे टूरिज़म के लिए भी बेहतर हो, हमारी दुकानदारी के लिए भी बेहतर हो, हमारे माशरे में भी इसमें थोड़ा सा आज इस सेशन में कुछ डेवलपमेंट होनी चाहिए। जम्मू शहर के गुजरनगर इलाके में आज उस वक्त अफरा तफरी और कशीदगी देखने को मिली जब शिवसेना की मकामी इकाई सदर मनीष साहनी की क़यादत में गोश्त फरोख्त करने वालों को गोश्त छुपाकर बेचने को कह रहे थे। इस बात पर मकामी बाशिंदों ने शदीद बरहमी का इजहार किया और शिवसेना कारकुनों और मकामी बाशिंदों के बीच सख्त तल्ख कलामी हुई। मामले को पुलिस ने किसी तरह दोनों फरीकों को समझा बुझाकर ठंडा कर दिया। जम्मू कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर आसिफ नबीडार ने पुलवामा में मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों को अपनी वापसी का फैसला खुद करना होगा और उनका इस्तकबाल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरी पंडित 36 साल से अपनी वापसी और बाज़ाबतकारी के लिए एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत को उनकी वापसी के लिए इक़दाम करने चाहिए। पंडित बरादरी है वो पिछले 30 सालों से मांग करते आ रहे हैं कि हमें फिर से कश्मीर में बसाया जाए और उनको हमेशा यहाँ के लोग, यहाँ के हर कोई वो पॉलिटिशियन उनको वेलकम करता है। उनको कौन कहता है कि आप यहाँ पे ना आए, और हम फिर से चाहते हैं। यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरनिया सेक्टर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। पुलिस और दीगर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया, जबकि एसओजी ने मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। इसका मकसद किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकना और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। तो ये एक नाले के दोनों तरफ पिछले 2-3 दिन से हम ये सर्च चला रहे हैं और ये कंटिन्यू रहेगी। और इसमें यह है कि कोई भी किसी भी किस्म की कोई नापाक हरकत जो है नापाक कंट्री करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बिल्कुल। किश्तवाड़ के सिंहपुरा इलाके में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान इनकाउंटर चौथे दिन में दाखिल हुआ गया, जहां सर्च ऑपरेशन और फ़ज़ाई निगरानी का सिलसिला जारी है। फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और ड्रोन व हेलीकॉप्टर के जरिए दहशतगर्दों की पोजीशन पर नज़र रखी जा रही है। यह ऑपरेशन इलाके में अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है। जम्मू में बजरंग दल ने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन सिंदूर 2 की दरख्वास्त की। राकेश बजरंगी ने किश्तवाड़ झड़प में मकामी मदद का इल्ज़ाम आयद करते हुए हुकूमत से फौरी गिरफ्तारियों का मुतालबा किया। किश्तवाड़ के इलाके कुंथवाड़ में गुज़श्ता शाम एक लोड करियर गाड़ी हादसा होने से ड्राइवर दरिया चनाब में गिर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार गुमशुदा ड्राइवर को तलाश करने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशंस की निगरानी कर रही है। बीजेपी किसान मोर्चा की जानिब से अनंतनाग के लारनू में इजलास मुनक्किद किया गया, जिसकी क़यादत रियासती नायब सदर नज़ीर अहमद गनाई ने की। इजलास में ज़िला सदर राकेश कौल, जनरल सेक्रेटरी आबिद हुसैन नेंगर और पार्टी के दीगर अहदेदारों ने वर्कर्स को ज़मीनी सतह पर पार्टी को मजबूत करने और आने वाले पंचायती इंतखाबात की तैयारी की अहमियत पर जोर दिया। हाल ही जो लाडली बेटी मैंने बोला था, काफ़ी गरीबों को काफ़ी फ़ायदा आया था, या फ्री राशन आया था, उसमें भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा आया था। और ऑनलाइन इस वक्त सब हो जाता है। और मैं अपने पुलवामा के संगरमनी इलाके में वाक़
दिलकश मकामात जैसे बहते पानी की नदियाँ, लंबे देवदार के दरख्त, वसी घास के मैदान और बर्फीले पहाड़ सयाहों की अपनी तरफ माइल करते हैं। यहाँ का कुदरती मंजर और ट्रैकिंग के रास्ते सयाहों को सैर तफरीह के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम करते हैं। DDC मेंबर पुलवामा जावेद रहीम ने भी हालिया दौरे में इलाके की सयाहती अहमियत को उजागर किया। तो यस यपर तुम योकन यपर यह गो बेरंडम अपर यूस मर्ग वत यस यह वत खसान दम वत गसान शिड़क ये वत तो आज चिले कलान सीजन चिले कलान हेतुन वो मकलुन ये कम से कम 6 फुट 7 फुट। त्राल में मुसलसल खुशकसाली की वजह से नदी नाले और कुदरती चश्मे सूख गए हैं, जिससे पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। MLA त्राल रफीक अहमद नायक ने कहा कि पानी की कमी के शिकार इलाकों में टैंकरों के जरिए पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। हमारा तारीखी चश्मा है आरिपल, वो सूख गया। अब ये नाले हैं, पता नहीं अल्लाह ताला कब तक इनको जारी रखे, हम दुआ करें ये जारी रहे। लेकिन मैं अपने इलाके को लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि 24 घंटे हम इनके लिए खड़े रहेंगे। कुछ